Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to learn very interesting poem, No Men Are Foreign. This poem is written by James Kiripke. So let's begin. First with poet introduction. So let's start about James Kiripke. James Flareknor Kirikul, born on April 23rd April 1918 and died on 10 May 2009. He was an internationally acclaimed poet, memoirist, novelist, playwright, and translator. He wrote about 13 books, which include autobiography, novels, and plays. Kirikuk was born and brought up in South Shields and educated at Durham University. He wrote his first book of poetry, The Drowned Sailor at the Downs, which was published in 1947. He was the first resident university poet in the United Kingdom. So these are little introduction of poet. Now we starting with poem introduction. Poem introduction. No Men Are Foraging by James Kirkwood is a subtle poem. Talks about the impact of war on the life of people. Being published in 1966. The poem calls attention to the fact that humans are all the same, despite the difference in race, geography, or language. Further, if we are prejudiced in the name of countries, wage war against each other, we bring them upon ourselves only. તો આ પોયમમાં કંઈક એવી વાત કરવામાં આવે છે કે પોયમ જે છે એ પહેલાં તો 1966માં જે છે એ પબ્લિશ થઈ હતી અને આમાં જે છે વોરની અસર વોરથી શું અસર થાય છે એની વાત જે છે એ કરવામાં આવી છે અને એ ફર્સ્ટ તો ઇન્ટેન્શન આ પોયમમાં જે મેસેજ છે એ તો એવો છે કે આપણે બધા હ્યુમન બિંગ્સ જે બધા માણસો છે એ બધા કેવા છે સેમ છે, બધા ખાલી બહારથી અલગ છે, ડિફરન્સ કલર્સ છે, ડિફરન્ટ જગ્યાએ રહે છે, જિયોગ્રાફી અલગ છે, લેંગ્વેજ અલગ છે, બધાની પોતાની અલગ લેંગ્વેજ છે, અલગ એરિયામાં જે ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જે સ્ટેટમાં રહેતા હોય ત્યાં પોતાની અલગ લેંગ્વેજ છે, પણ બધા અંતે જે છે એ એક સરખા બધા શું છે હ્યુમન બિંગ માણસો બધા એક સરખા છે. અને આપણે જો એકાબીજીમાં ડિફરન્સ જોઈ અને એકાબીજી સાથે જ લડ્યા કરીએ, આપણા જે આપણે બ્રધરહુડમાં ન માનીએ અને એકાબીજી સાથે પોતાના ભાઈઓ બહેનો સાથે જ આપણે લડ્યા કરીએ તો આપણી જેટલું મૂર્ખું કોઈ છે નહીં, આપણે પોતાની જાત જ આપણું જે છે એ વિનાશ નોતરીએ છીએ. તો આવી કંઈક સરસ મજાની પોયમ છે જે એક સારો મેસેજ સાથે લખવામાં આવી છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ સ્ટાન્ઝા. Stanza 1. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth, like this, in which we all shall lie. In the first line, the poet says that no men are strange and no country is foreign. So he is attempting to remove the burdens from the earth which have been erected to separate different countries. આ પોયમ જે છે એ એવું કંઈક કહે છે કે આપણે બધા જે એક દુનિયામાં એક અર્થ ઉપર એક પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ જેમાં કોઈ જુદું નથી, કોઈ અલગ નથી કે કોઈ બહારનું નથી. આપણે બધા જે એક સેમ અર્થ સેમ પૃથ્વી ઉપર જે છે એ ચાલીએ છીએ અને બધા એક જ હવામાં શ્વાસ લઈએ છીએ અને ખાલી આપણે બહારથી આપણું જે બોડી છે એ બહારથી ખાલી અલગ છે, કોઈ બ્લેક છે, કોઈ વ્હાઈટ છે, કોઈ નોર્મલ છે, બટ આપણે બધા જે છે એ સમાન માણસો છીએ. તો આપણે બધાએ જે છે એ સમાનતાથી રહેવું જોઈએ અને અંતે તો આપણે આ પૃથ્વી ઉપર જ મરી અને એમાં જ ભળીશું. એવી કંઈક પહેલા સ્ટાન્ઝામાં એવું કંઈક કહેવામાં આવે છે. સેકન્ડ સ્ટાન્ઝા. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter saved,
Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. They refers to those people who belong to other countries. અહીંયા જે દેશ વર્ડ જે પહેલાં જ તે અહીંયા ધે યુઝ કરવામાં આવ્યું છે. એ ધે શેના માટે? ધે રિફર્સ ટુ ધોઝ પીપલ હુ આર બિંગ ટુ અધર કન્ટ્રીઝ, જે બીજી કન્ટ્રીને બિલોંગ કરે છે તેના માટે એ ધે વર્ડ જે છે યુઝ કરવામાં આવ્યો છે. વી કોલ ધેમ ફોરેજન્સ એન્ડ ડિસ્ક્રિમિનેટ્સ ધેમ એન્ડ ફાઇટ વિથ ધેમ ઓલ્સો. આપણે ધે એ લોકોને બીજા ગણીએ છીએ, તેમને ફોરેજન માનીએ છીએ, બીજી કન્ટ્રીના બીજી સાઈડના માનીએ છીએ અને તેની સાથે આપણે લડીએ છીએ. The poet says that nature has given all the boundaries to all people, also just like he has given to us. Everyone gets sunlight, air, and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. We all do framing during the time of peace when there is no war. એટલે ભગવાને જે છે આપણને, ઈશ્વરે જે છે એ સમાનતા આપી છે, સમાન આપણને હવા આપી છે, સમાન પ્રકાશ આપ્યો છે. આપણે કોઈને એવું નથી કે ત્યાં વધારે સૂર્યપ્રકાશ પડ્યો, અહીંયા ઓછો પડ્યો, ત્યાં ઓછી હવા આવી, અહીંયા વધારે હવા આવી, એવું આપણે ક્યારેય સાંભળ્યું છે? નથી. ક્યાંય એ સનલાઇટમાં કે હલો અહીંયા અમારું આ આટલી હવા જે છે એ અમારી કન્ટ્રીમાં જ રહેશે, તમારી કન્ટ્રીમાં આ હવા આવશે નહીં, એવી આપણે કોઈ બાઉન્ડ્રીઝ કે એવી કોઈ દિવાલ જે છે એ બની નથી. અને એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાને તો સમાનતા રાખી છે. જે ડિફરન્સ, જે કન્ટ્રીના ડિફરન્સ છે, કાસ્ટના ડિફરન્સ છે, એ બધા ડિફરન્સ જે છે આપણે પોતાની જાતે ઊભા કર્યા છે. એનું કારણ આપણે પોતે છીએ. આપણે એ બધા ડિફરન્સ જે છે એ ઊભા કર્યા છે ને એ ડિફરન્સને લઈ અને લડીએ છીએ ને આપણું પોતાનું તે શું કરીએ છીએ? આપણે નુકસાન કરીએ છીએ. Further, he adds that the way we strive during wars and winter time is the same for those belonging to other countries. Even they don't get food at that time. So he wants to say that foreigners who belong to another country and we both are same. And then the poet says that even their hands are same as ours. They work very hard just like we do. He is giving all these example. તો એ લોકો જે લેબર ત્યાંના જે યુદ્ધમાં કામ કરે છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કામ કરે છે, એ બધા જ લોકો કેવા છે? સમાન છે. સમાન વસ્તુ જે છે એ લોકોને મળે છે, સમાન ફૂડ છે એ લોકો ખાય છે, પીવે છે. અને જે એમના હાથ છે એ આપણી જેવા જ તે છે અને આપણે જેવી રીતે રહીએ છીએ તેવી રીતે જ એ લોકો રહે છે. તો એમાં કોઈ ફરક નથી. તો આપણે પણ આપણે આ બધા ડિફરન્સ જે છે એ ભૂલીને સમાનતાથી રહેવું જોઈએ. Stanza 3. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love in every land in common life that all can recognize and understand. The poet asks the reader to remember something. He says that we should keep in mind that the people of another country, whom we think to be our enemies, have been blessed by God with similar appearance like us. God has given them eyes like ours, which upon when awake and close when we are asleep. Similarly, he has given them strength which we can win through love. એટલે જે પોએટ જે છે આ લાઈન દ્વારા કંઈક આપણને એવું યાદ કરાવવા માંગે છે, એવું પહેલાં પૂછે છે કે તમને સમજો છો તમે લોકો કે આ આપણને જે આપણે એ વસ્તુ આપણા માઇન્ડમાં કીપ ઇન માઇન્ડ, આપણે જે છે એ વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખવી જોઈએ કે આપણી કન્ટ્રી, આપણે જે બીજી કન્ટ્રીને આપણે બીજા કન્ટ્રીના લોકોને આપણે જે દુશ્મન માનીએ છીએ, આપણે એનિમીઝ માનીએ છીએ, એ કેટલું ખરાબ વસ્તુ છે કે એ લોકો કંઈ આપણાથી સેપરેટ છે એવું નથી માનવાની જરૂર. એને પણ ભગવાને આપણી જેવી જ તે આંખો આપી છે, આપણી જેમ જ એ આંખો ખોલે છે, બંધ કરે છે. સિમિલરલી લોકોનું જીવન પણ આપણી જેવું હોય છે અને માણસને, કોઈ પણ માણસને બીજી કન્ટ્રીને જીતવા માટે
આપણે એને લવથી, પ્રેમથી જીતી શકીએ છીએ, લડીને કે દુશ્મનીથી આપણે જે છે એ જીતી શકતા નથી. ધેન હી સેઝ ધેટ ઇન એવરી કન્ટ્રી, ઇન એવરી લેન્ડ there is one common thing, that is life. Life means all the things that are living, and if we can recognize them, and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will be no fight or wars between us. એટલે એ લોકોને પણ આપણે જે છે એવું સમજી લઈએ કે બીજી કન્ટ્રીને લોકો જે છે એની પાસે પણ એક વસ્તુ, કોમન વસ્તુ છે આપણી પાસે, એની પાસે શું? તો એ લાઈફ, આપણને જે જીવન મળ્યું છે, જીવન એ એક ગોડ ગિફ્ટ વસ્તુ છે. આપણને જે લાઈફ મળી છે, તો આપણે એ લાઈફને શું કામ વેસ્ટ કરીએ બીજા સાથે લડીને, દુશ્મની રાખીને? આપણે બધા જે છે પોતાની રીતે પીસફુલ લાઈફ જીવીએ તો કેટલું સારું હોય. અને આપણે એને પ્રેમથી, શાંતિથી જીવવી જોઈએ, એકબીજા સાથે સમજદારીપૂર્વક જે છે એને રહેવું જોઈએ. જો આવું બધા લોકો સમજવા મળે તો દુનિયામાં કોઈની વચ્ચે લડાઈ ન થાય, કોઈ વોર્સ ન થાય, એવું કાંઈ પણ બને નહીં, અને જીવન એકદમ શાંતિપૂર્ણ બની શકે. સ્ટાન્ઝા 4. Let us remember, whenever we are old, to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, cannibal. Remember, we who take arms against each other. આ લાઈન એવું કંઈક કહે છે, આ લાઈનમાં પોએટ કહેવા માંગે છે કે રિમેમ્બર ધેટ વેનએવર સમવન ટેલ્સ અસ to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves, we cheat ourselves, and we cannot ourselves. એટલે આવું કંઈક જે છે એ આ લાઈનમાં જે પોએટ જે છે આપણને એ યાદ અપાવે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ આપણને એવું કહે કે આ લોકો સાથે આપણે નફરત રાખવી જોઈએ, કે આની સાથે દુશ્મનાવટ રાખવી જોઈએ, તો એ વ્યક્તિ ખરાબ છે, એ વ્યક્તિ તમારો દુશ્મન છે એવું તમે સમજી લો. અથવા તમારા મનમાં એવો ભાવ આવે છે દુશ્મનાવટનો, તો તમે તમારી જાત સાથે દુશ્મની કરો છો, એ વસ્તુ આપણે સમજી લેવી જોઈએ. સામેવાળી વ્યક્તિ જે છે એ આપણો ભાઈ છે, આપણું એક પરિવારનું સદસ્ય છે એવું આપણે માનવું જોઈએ, અને એની સાથે દુશ્મનાવટ કે એનિમી રાખવાનું કે એવું કોઈ પણ વિચાર આવે તો એ આપણી જાતનો એ ખરાબમાં ખરાબ વિચાર જે છે એ કહી શકાય એવું હોય છે. અને આપણે જે he poet also says that we should stay away from such a negativity. We should not consider anyone to be our enemy. During a war, both the parties must bear the loss. એટલે પોએટ જે છે આપણને કહેવા માંગે છે કે આપણે એવી બધી નેગેટિવ વસ્તુ કે આ આપણો એનિમી છે, કે આ આપણા દુશ્મનો છે, આની સાથે આપણે સારો વ્યવહાર ન કરવો જોઈએ, એવા બધા નેગેટિવ વિચારો જે છે, નેગેટિવિટી છે, એનાથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. અને આપણે કોઈને પણ એવું કન્સિડર ન કરાય કે આ કન્ટ્રી અથવા તો આ વ્યક્તિ કે આ કાસ્ટ એ આપણી દુશ્મન છે, એવું કન્સિડર કરવું એ ખૂબ જ ખરાબ વસ્તુ છે. અને જ્યારે પણ કોઈ પણ વોર થતી હોય, બંને સાઈડની પાર્ટી જે બંને સાઈડ હોય, બંનેને નુકસાન જે છે એ થાય જ છે, બંનેને ઇક્વલ નુકસાન થાય છે, બંનેને એમાંથી લોસ સિવાય બીજું કાંઈ મળતું નથી. Stanza 5. It is the human earth that we defy. Our hells of fire and dust outrange the innocence of air that is everywhere, or won't remember. No men are foreign, and no country strange. We should keep in mind that whenever we pick weapon against any person, we make the earth dirty, because weapon kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty.
જ્યારે પણ આપણી વસ્તુ આપણા મગજમાં રાખવી જોઈએ. આપણે જ્યારે પણ કોઈની ઉપર હથિયાર ઉપાડીએ છીએ ત્યારે અર્થ ઉપર આપણે શું ગંદકી ફેલાવીએ છીએ, આપણે પૃથ્વીનું જે છે નુકસાન કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે એમની બોડી જે છે ક્યાં પડશે તો આપણી જે પવિત્ર જમીન છે, આપણું જે આ પૃથ્વી છે તેના પર, અને તેનાથી શું ફેલાશે? ગંદકી ફેલાશે. તેમનું બ્લડ શેડ, વેનેવર વોર હેપન્સ ઇટ લીડ ટુ લોટ ઓફ બ્લડ શેડ, જે છે ખૂબ જ, જ્યારે પણ વોર થાય છે ત્યારે ખૂબ જ ખૂન ખરાબો જે છે એ થતો હોય છે. અને એ એક ખૂબ જ ખરાબ અને કરુણતા જેવી વાત આપણા માટે હોય છે. માટે આપણે ક્યારેય પણ દુશ્મનાવટ, વોર એ વસ્તુ વિશે વિચારવું જોઈએ નહીં, અને હંમેશા ભાઈચારાથી એકબીજા સાથે રહેવું જોઈએ. ક્યારે પણ કોઈની માટે દુશ્મનાવટ છે મનમાં રાખવી જોઈએ નહીં. એવું કંઈક આ પોયમમાં કહેવા માંગે છે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોયમ. Now we are going to see the theme of this poem. The theme is the central idea of a poem that could be one or many. In No Men Are Foreign, James Kirkwood keeps on insisting on the one theme, that is the equality of mankind. આ પોયમનો એક જ સેન્ટ્રલ આઈડિયા આપણે કહી શકીએ, જે પોએટ જે છે આપણને કહેવા માગે છે આ પોયમ દ્વારા. તો એ એક જ આઈડિયા શું છે? ઇક્વાલિટી, મેનકાઇન્ડ. આપણે જે છે એ એકતા રાખવી જોઈએ, સમાનતા રાખવી જોઈએ, અને દયાભાવ જે છે આપણે રાખવો જોઈએ એકાબીજી બધા માણસો પ્રત્યે. બધા માણસો જે બહારથી આપણા જે કન્ટ્રીનો, સ્ટેટનો, કાસ્ટનો કે કોઈ પણ ઉચ્ચ નીચતાનો, એ બધા ભેદભાવ જે છે એ આપણે મનમાંથી કાઢી નાખવા જોઈએ, મનમાંથી, મગજમાંથી કાઢી નાખવા જોઈએ, અને ઇક્વાલિટીથી, એક સમાનતાથી જે છે એ બધા સાથે વ્યવહાર કરવો જોઈએ, અને બધા સાથે હળીમળીને રહેવું જોઈએ. એ જ તે આપણા દેશની જે છે એ મહાનતા છે, આપણી મહાનતા છે. યુનિટી રાખવી જોઈએ આપણે. He is desperate to have the oneness of mankind, despite all the man-made difference of color, race, nationality, and faith. He proposed all men and women to be brothers and sisters. જે આ પોએમમાં જે છે આપણને વનનેસ, એકતાનો જે છે એ સંદેશ આપવામાં આવે છે, કે આપણા જે માણસોએ મેડ ડિફરન્સ, જે માણસોએ બનાવેલા ડિફરન્સ છે, કલર, જાતિ, પછી દેશની નેશનાલિટી અને ફેથ, આપણો ધર્મ, એ બધી વસ્તુના લીધે જે આપણે અલગ અલગ જે છે એ હિસ્સામાં વહેંચાઈ ગયા છે, એ હિસ્સા એને આપણે દૂર કરવા જોઈએ. હિસ્સા રૂપી બનેલી દિવાલો જે છે એને તોડી પાડવી જોઈએ, અને આપણે બધાએ એક સાથે મળીને એકતાથી જે છે એ રહેવું જોઈએ, જીવવું જોઈએ. એ જ આપણા દેશની ઉન્નતિ માટે અને આપણા બધા માટે સારું છે. આ પોયમમાં જે છે એ પર્પઝ છે, એનો ઉદ્દેશ્ય એવો કંઈક છે કે બધા ભાઈઓ અને બહેનો, બ્રધરહુડની વાત જે છે આ પોયમમાં કરવામાં આવી છે, કે બધાએ પોતે ભાઈ બહેનની જેમ સાથ સહકારથી રહેવું જોઈએ એકબીજી સાથે. Form and structure of No Men Are Foreign. The poem No Men Are Foreign is written in free verse. Therefore, there is no set rhyme chain in the poem. આ પોયમ જે છે એ ફ્રી વર્સમાં રખાયેલી છે, એટલા માટે આમાં કોઈ રેમ છે નહીં. The poem is the word written in 20 lines, divided into five stanza. Through divided into stanza, the poet's use of unjammed sentences makes the lines and meaning run between stanza. આ પોએમ જે છે એ 20 લાઇન્સ, 20 લાઇનમાં લખાયેલી છે, અને એને બધાને જે છે એ 5 સ્ટાન્ઝામાં છે એ ડિવાઈડ કરેલી છે, અને બધા સ્ટાન્ઝામાં જે છે એ પોએટ કંઈક ને કંઈક મિનિંગફુલ વાત જે છે એ કરે છે. ઓલ 5 સ્ટાન્ઝા આર streamlined to convey the central idea of universal brotherhood. અને બધા જ સ્ટાન્ઝામાં એક કોમન મેસેજ જે છે એ બ્રધરહુડનો આપવામાં આવે છે. એ ભાઈચારાનો, એકતાનો સંદેશ જે છે આપણને દરેક સ્ટાન્ઝામાં મળે છે. Tone of No Men Are Foreign. James Kirkwood in his poem No Men Are Foreign uses a tone that students like a warning to
those who are fighting with others in the name of the country and other superficial reasons. He also employed a serious tone to explicitly the impact of war on people. જે આ પોએમમાં જે છે એ રાઇટર પોએટ જે છે એ આપણને મેસેજ આપે છે, આપણને વોર્નિંગ આપે છે, એમ કહીએ તો પણ કહી શકાય કે વોર્નિંગ આપે છે કે આપણે એકબીજા સાથે લડવાનું હવે બંધ કરવું જોઈએ. જે લોકો, જે સ્ટુડન્ટ હજુ પણ કન્ટ્રીના નામે, જાતના નામે, જ્ઞાતિના નામે જે લડે છે કે બીજા કોઈ રીઝનથી લડે છે, એ લોકોએ હવે આ સમજવું જોઈએ કે આ વસ્તુ જે છે એ ખોટી છે. પોતાના મગજમાંથી, પોતાના મનમાંથી આ વસ્તુ કાઢી નાખવી જોઈએ અને એકતાથી રહેવું જોઈએ અને સમજવું જોઈએ કે વોર, લડાઈથી આપણા જીવનમાં, આપણી કન્ટ્રીને કેટલું નુકસાન થઈ શકે એમ છે. માટે વોરની, લડવાની, દુશ્મનાવટની વાત કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ અને એકતાથી, ભાઈચારાથી આપણે સાથે બધાએ રહેવું જોઈએ. તો આવી સરસ મજાની ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોયમ છે. આઈ હોપ યુ ઓલ get the idea about poem, and if you have any question, any query, then feel free to ask. Thank you.